सारे बोलांगे हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिहड़ा सच्चा ते जिउंदा परमेश्वर है। सो मैं पास्टर नवजोत सिंह तुहानूं सारिआं नूं प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच जय मसीह दी आखदा। सो सारे जाने परमेश्वर का वचन सुनने दे लई खुश ने। सो अगर तुसी खुश हो तो प्रभु तुहानूं अज बहुत वड्डी बरकत देन जा रहा है, बहुत वड्डी आशीष दे नाल ब्लैस करन जा रहा है। सो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि असी कोई भी चीज़ नूं करना है तो उस दे बारे विच साडे लई जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि असी अपनी मनमत सोच दे नाल सब कुछ करना चाहुंदे हां, पर परमेश्वर दा वचन सानूं कुछ होर ही दसदा है। परमेश्वर का वचन सानूं होर ही कुछ सिखाउंदा है। क्योंकि असी अपने तरीके दे नाल सब कुछ करते हाँ, अपने तरीके दे नाल चलते हाँ, पर कोई भी चीज़ नूं करन तो पहला उहदे बारे विच जानना जरूरी हुंदा है। जदों एक डॉक्टर जिहड़ा है वो कोई हॉस्पिटल या कोई क्लीनिक नूं खोलदा है तो सब तो पहलां दे विच वो उस चीज़ नूं पढ़दा है और डिग्री नूं हासिल करदा है, फिर अपना हॉस्पिटल खोलता है, फिर क्लीनिक नूं खोलता है। हालेलुया। इसे करके असी जदों कोई भी चीज़ नूं करना है तो उस चीज़ नूं करन तो पहला सानूं उस चीज़ के बारे विच जानना बहुत जरूरी है कि असी ये काम नूं कर क्यों रहे हाँ। जदों असी पढ़ाई करते हाँ, जदों स्कूल दे विच बच्चा पढ़न दे लई जांदा है, जदों उहदा एग्जाम का टाइम आउंदा है तो उहने एग्जाम दे विच की लिखना है, उहदे बारे दे विच पहला वो साल पूरा वो स्टडी करता है, पढ़ता है, फिर वो साल बाद एग्जाम आते हैं, फिर पेपर आते हैं जो, तो फिर जो उन्हें पढ़िया होंगे पेपरों के विच फिर उस चीज़ को लिखता है, तो फिर वो लिखता है तो फिर की होंदा है पास या फेल। दो चीज़ां होंदियां ने। जिहड़ा बच्चा पढ़ता है सीखता है जां तो पास होगा तो जां वो की होगा फेल होगा। हालेलुया। जिन्हें नहीं पढ़िया वो फेल हो जाएगा और जिन्हें मन लाया है, मन ला के पढ़िया है, वो पास हो जाएगा। इस करके जदों भी असी कोई काम करते हाँ तो उस काम नूं करन तो पहला उस चीज़ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो जिन्हां दे कोल बाइबल ने वो कृपया करके अपनी बाइबल नूं कढ लैण और डायरियां भी अपनियां कढ लैण। इस वचन नूं नोट करो ताकि घर जाके भी तुसीं इस वचन नूं दोबारा तो पढ़ सको और इस वचन दे विचों वध तो वध ज़्यादा सीख सको। हालेलुया। सो अज दा जो साडा विषय है, और क्योंकि अज जिहड़ा विषय है ये बहुत खास विषय है। किन्ने जाने बपतिस्मा लेना चाहते नहीं? हाथ नूं उच्चा करिए जिन्होंने बपतिस्मा लेना है। सो परमेश्वर का धन्यवाद है, हाथ थले कर लीए। सो अज का जिहड़ा विषय बहुत खास विषय है। सारे जने इस विषय नूं नोट करिए कि बपतिस्मा की है। हालेलुया। ये विषय है बपतिस्मा की है। सारे बोलिए की है विषय? बपतिस्मा की है। और ये लेना साडे लई क्यों जरूरी है। सो इहदे विखे दे विच अज असी परमेश्वर दे पाक पवित्र वचन दे विचों सीखांगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ने जिहड़े तौबा भी कर लेंदे ने, बपतिस्मा भी लै लेंदे ने, पर उन्हां नूं सही मायने दे विच बपतिस्मे दे बारे दे विच और तौबा दे बारे दे विच पता ही नहीं है कि ये काम असी क्यों करते हाँ और साडी जिंदगी दे विच काम क्यों जरूरी है करना। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहना हाँ कि जिन्ने भी पूरे वर्ल्ड दे विच रब दे दास सेवा कर रहे ने उन्हां नूं भी चाहिदा है कि जदों भी वो बपतिस्मा दिंदे ने जां तौबा कराउंदे ने, सब तो पहला विच कलीसिया नूं जाणू कराउण। बहुत सारी ऐसी कलीसिया दे लोग ने जिहड़े तौबा नूं कर चुके ने, बपतिस्मा भी लै चुके ने, पर ठीक मायने दे विच उन्हां नूं इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। हालेलुया। असी कोई भी चीज़ नूं करना है तो सानूं उहदे बारे में जानना बहुत जरूरी है। असी ये काम क्यों कर रहे हैं उस चीज़ तो जानू होना है। क्योंकि जिन्नी देर असी उस चीज़ तो जानू नहीं होंदे असी अन्ने दे समान हाँ। हालेलुया। कि जिहड़ा वेख नहीं सकदा। हालेलुया। इस करके इस चीज़ तो जानू होना है। सो मैं सब तो पहला पूछना चाहांगा तुहानूं सारिआं नूं कि अज दा जिहड़ा साडा विषय है वो की है? बपतिस्मा की है। बपतिस्मा की है। हालेलुया। सो एक प्रश्न है, असी हुण इहदा उत्तर जिहड़ा पवित्र बाइबल दे विचों जाणांगे
कि बपतिस्मा जिहड़ा ये क्यों लिया जाता है, तोबा जिहड़ी है वो क्यों की जाती है, ये बारे दे विच असीं अज डीपली जाणांगे, परमेश्वर दे वचन दे विचों स्टडी करांगे कि ताकि तुसी बपतिस्मा लैण तो पहला इस चीज़ नूं जाण सको। हालेलुया। सो आइए असीं सब तो पहला परमेश्वर दे पवित्र वचन दे विच जावांगे और असीं पवित्र बाइबल दे विचों पढ़ांगे रोमिया, सारे जाने कढ़िए रोमिया 3 अध्याय और ओदा 10 वचन पढ़िए। जिवें लिखिया होया है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझन वाला नहीं, कोई परमेश्वर दा तालिब नहीं। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिया कि पवित्र बाणी दे विच परमेश्वर दे की लिखिया है कि कोई भी धर्मी नहीं। हालेलुया। इस संसार दे विच कोई भी ये बाह खड़ी करके नहीं कह सकता कि मैं धर्मी हाँ। हालेलुया। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बाणी दे विच इन्नी गल नूं बयान कीता है कि मैं धर्मियां नूं नहीं, मैं पापियां नूं बचाउण दे लई संसार दे विच आया। हालेलुया। इस गल नूं बोलण दे विच एक बहुत वड्डी एक गल छिपी हुई है। क्यों गल ये परमेश्वर ने कही कि मैं धर्मियां नूं नहीं, मैं पापियां नूं बचाउण दे लई आया हाँ? क्योंकि परमेश्वर दा वचन सानूं इत्थे रोमिया दे विच कह रहा कि कोई भी धर्मी नहीं। हालेलुया। इस करके परमेश्वर ने उत्थे ये गल बोली है कि मैं धर्मियां नूं नहीं, मैं पापियां नूं बचाउण दे लई आया संसार दे विच। हालेलुया। और इत्थे रोमिया दी आपां किताब दे विच पढ़िया है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। एक भी संसार दे विच धर्मी नहीं है, सारे ही। हाँ जी अगे पढ़िए। कोई समझन वाला नहीं, कोई इस गल नूं समझण लई तैयार नहीं है कि मैं पाप नहीं कीता। हालेलुया। हालेलुया। कोई भी इस गल नूं समझण लई तैयार नहीं है कि असीं पापी हाँ और परमेश्वर दे प्रताप तो असीं रह गए हैं। कोई भी समझण लई तैयार नहीं है। हालेलुया। सारे ही ये गल नूं बोलदे कि मैं ते शुरू तो लैके हुण तक कोई भी पाप नहीं किया, मैं वधिया ढंग दे नाल चलण वाला हाँ, मैं साफ सुथरा रहन वाला हाँ, मैं किसी नूं गाल नहीं कढ़दा, मैं किसी नूं मंदा नहीं बोलदा। फिर किदां कह सकदे हो तुसीं कि मैं पाप कीता है? पर परमेश्वर दा सानूं वचन दसदा है कि इस गल नूं कोई समझण लई तैयार नहीं है, कोई भी समझण लई तैयार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिन्नी देर तक असी परमेश्वर दे वचन तो इस गल तो जाणू नहीं होवांगे कि असी पापी हाँ, उस जिन्नी देर तक असी किसी चीज तो जाणू नहीं हुंदे ते असी उस चीज नूं मनदे भी नहीं हाँ। हालेलुया। इस करके अज दा परमेश्वर दा जिहड़ा वचन बहुत खास है, इस नूं तुसीं बड़ी गहराई दे नाल सुनना है क्योंकि ये सीखण वालियां गल्लां ने। ये सारी जिंदगी तुहाडी लाइफ दे विच तुहाडे नाल नाल चलणगीਆਂ गल्लां और तुहाडी जिंदगी च काम आउण वालियां गल्लां ने। हालेलुया। सो वचन दसदा कि कोई धर्मी नहीं आ, एक भी नहीं आ। इस संसार दे विच एक भी धर्मी नहीं आ, कोई समझण नूं तैयार नहीं आ। हालेलुया। हाँ जी अगे। कोई परमेश्वर दा तालिब नहीं, कोई भी परमेश्वर दा तालिब नहीं। सारे पाप दे विच लगे हुए सी। हालेलुया। जिन्नी देर तक कोई वचन तो जाणू नहीं हुंदा उन्नी देर तक सारे पाप करन दे विच लगे रहिंदे आ, सारे पाप करन दे विच लगे रहिंदे आ। हालेलुया। पर परमेश्वर दा वचन कह रहा है कोई परमेश्वर दा तालिब नहीं। हाँ जी अगे। कुराहे पै गए, वो सारे दे सारे की हुए कुराहे पै चुके ने। हालेलुया। सारे दे सारे की हुए ने कुराहे पै चुके ने। हालेलुया। सो की हुए ने? वो सारे दे सारे कुराहे पै चुके ने। सो जेड़ी भी सेवा किसी नूं दित्ती जाती है वो ईमानदारी दे नाल करो क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा वा सेवा नूं तुहाडी नूं वेखदा। रछपाल उठ खड़ा हो।
ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ ਕੱਢੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 8 ਅਧਿਆਏ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 8 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜੇ ਤਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆਵੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਤਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਜਾ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਮਾਉਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਮਾਉਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਮਰੀਅਨ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਬਈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਮਾਉਨ ਸੀ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਾਦੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਲਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਿਆਂਦੇ? ਰੁਪਏ। ਰੁਪਏ ਲਿਆਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਦਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੋਕ ਕਦ ਨਾ ਭਰ ਜਾਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੋਣ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਢੰਗ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤੂੰ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਦਭੁਤ ਔਰ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਂਝ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਮਾਉਨ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਰੀਾਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਖਿਆਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ? ਤੋਬਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ? ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣੀਏ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਪਸ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ।
ਹਾਂਜੀ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੀਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਰੇ ਜਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਏ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਮਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੱਟੀਏ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਜੀਵਨ ਕੱਟੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੈਨੇ ਆ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੀ ਲੈਨੇ ਆ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਘਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੱਬੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਡੁਬਕੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੀਏ। ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਚਲੀਏ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏ ਆ? ਜਿਵਾਲੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢੀਏ। ਰੋਮੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਆਂ 3 ਦੀ 23 ਨੂੰ ਪੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਫਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੋਬਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਚਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਾ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਹਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸਤਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ
रोमिया 5 अध्याय कढ़िए। सो बड़े खास ते इंपोर्टेंट वचन ने, इन्हां नूं अपनी जिंदगी दे विच लैना। अज जिन्हां ने सिख लिया परमेश्वर दे वचन नूं, सच जाणियो भैणों ते भराओ, सारी जिंदगी ये वचन जिहड़े ने तुहाडे नाल तुहानूं आत्मक उन्नति दे विच वधाउण दे काम आउणगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। रोमिया 5 अध्याय और उदी 12 आयत तों असीं पढ़ांगे। इस लई जिवें एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इसे तरह मौत सबना मनुखां विच फैल गई। हुण ध्यान नाल सुणीए वचन नूं। एक मनुख सी जिन्हों परमेश्वर ने धरती के उत्ते पैदा किया और ओदा नाम सी बाबा आदम। हालेलुया। की सी ओदा नाम? बाबा आदम। जिहदे तो की होई? संसार दे विच ओने की कीता सी? पाप कीता सी आदम ने। ते पाप करन दी वजह दे नाल की होई? मौत आई। हालेलुया। वचन दे विच लिखिया कि एक मनुख तो पाप संसार विच आया अते पाप तो मौत आई अते इसे तरह मौत जड़ी ही वो सबना मनुखां दे विच फैल गई। हालेलुया। यानी कि खून दे जरिए पाप जड़ा एक तो दूजी दी जिंदगी दे विच जांदा गया। हालेलुया। ते सारे दे सारे लोकी पाप दे विच ग्रस्त हो गए। हालेलुया। एक तो मौत आई, मौत जिहड़ी सी वो सारे संसार दे विच फैल गई। हाँ जी, अगे। इस लई जो सबना ने पाप कीता, इस लई जो सबना ने की कीता सी? पाप कीता सी। हाँ जी। शरा दे समय तक पाप दा संसार विच है सी, पर जिथे शरा नहीं उत्थे पाप दा लेखा नहीं हुंदा। वेखो, जदों शरा सी ना पुराने नियम दे विच, जदों शरा सी ते शरा दे समय तक पाप ता संसार विच है सी। शरा दे समय दे विच की सी? पाप है सी, पर जिथे शरा नहीं उत्थे पाप दा लेखा नहीं हुंदा। हालेलुया। जिथे परमेश्वर दे वचन नहीं आ उत्थे परमेश्वर दा, जिथे वचन नहीं आ उत्थे परमेश्वर भी काम नहीं करदा। हालेलुया। हाँ जी, अगे। ਤਾਂ ਵੀ आदम तो लैके मूसा ताई मौत ने उन्हां उत्ते भी राज कीता। आदम तो लैके मूसा तक सारियां दे उत्ते पाप ने की कीता? राज कीता। हालेलुया। मौत सारियां दी जिंदगी दे विच आई और पाप ने उन्हां दी जिंदगी दे विच राज कीता। और जदों जदों कोई पाप उन्हां तो हुंदा सी ते ओ बलियां देंदे हुंदे सी। हालेलुया। बलियां दे के अपने पापां नूं बख्शाउंदे हुंदे सी। हालेलुया। हां जी, अगे। जिन्ना आदम दे अपराध वर्गा पाप नहीं सी कीता, ए आदम आउण वाले दा नमूना सी, पर ए जिहड़ा आदम सी आउण वाले दा की सी? नमूना। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम नूं बनाया और आदम ने की कीता सी? पाप कीता सी। उहदे पाप दे कारण जिहड़ी सी मौत सारे संसार दे विच फैल गई। हालेलुया। पर हुण इह मौत नूं खत्म करन दे वास्ते प्रभु यीशु मसीह नूं संसार दे उत्ते आउणा पैना सी। और प्रभु यीशु मसीह जदों संसार दे विच आए, हाँ जी, अगे पढ़ांगे वचन नूं। पर इहो नहीं कि जिहा अपराध होया तेही ही बख्शीश भी होवे। पर इहो नहीं भई जिहो जिहा अपराध होया तिवें दी बख्शीश भी होवे। हालेलुया। कहण तो भाव कि जिड्डा वड्डा तुसीं अपराध कीता, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ नहीं है कि ओडी वड्डी बरकत भी तुहाडे जीवन दे विच आवे। हालेलुया। इदां भी हो सकदा किसी ने छोटा पाप कीता, किसी ने वड्डा कीता। पाप ते पाप ही है। हालेलुया। भावें वो छोटा है भावें वो वड्डा है, पाप पाप ही है। हालेलुया। इस करके ये गल नहीं है कि जिद्दां दा अपराध है तिवें दी तुहानूं बख्शीश भी दित्ती जावेगी। हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि जद एक दे अपराध तो बहुत लोग मर गए तां परमेश्वर की कृपा दे बख्शीश जेड़ी इक्को मनुख अर्थात यीशु मसीह दी कृपा दे कारण सी बहुतियां लोकां लई वाफर प्रगट होई। हुण यीशु मसीह दे कारण बहुत सारे लोकां दे उत्ते प्रभु यीशु मसीह दी की होई कृपा वाफर की होई प्रगट होई। यीशु मसीह दी कृपा इक्को मनुख तो
मौत आई सी और इको मनुख तो ही जीवन आया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ मुक्ति आई संसार दे विच, जिन्हें इन्हां पापां दी माफी तुहानूं सारिआं नूं दित्ती और वो मुफ्त दे विच परमेश्वर ने तुहानूं ये सब कुछ दिता। और अर्थात यीशु मसीह दी किरपा जिहड़ी वाफर दे विच परमेश्वर ने तुहानूं दित्ती। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हाँ जी, अगे पढ़ांगे। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। हाँ जी, पढ़ी जाइए अगे। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। हालेलुया। जिद्दां एक मनुख तो मौत आई सी और इको ही मनुख दे द्वारा सारा संसार की होया बचाया गया, और इको दे द्वारा तुहानूं की मिलिया? असीं लास्ट विच पढ़िया माफी। हालेलुया। उस यीशु मसीह तो सानूं की मिलिया? माफी अते जीवन। हालेलुया। सानूं उसे परमेश्वर यीशु मसीह तो सानूं माफी मिलदी है और सानूं जीवन मिलता है। हालेलुया। आइए वचन च असीं अगे वधांगे और असीं पढ़ांगे रोमिया 4 अध्याय। रोमिया नहीं सॉरी रसूलां दे किताब कढिए, रसूलां दे किताब 3 अध्याय कढिए दा। सारिਆਂ ਨੂੰ वचन ਜਿਹੜਾ समझ आ रहा है, पता लग रहा है? सो अज का विषय की है साडा? सारे बोलिए की है विषय? बपतिस्मा की है। बपतिस्मा की है। की है। सो साडा अज का ये विषय है, ध्यान रखना है सारिਆਂ ने। सो असी जावांगे हुण रसूलां दे किताब 3 अध्याय और ओदी असी 19 आयत तो पढ़ांगे। रसूलां दे किताब 3 अध्याय ओदी 19 आयत। ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋਗੇ। इस लई की करो? तौबा करो। इस लई, सारे बोलिए इस लई। ਤੋਬਾ ਕਰੋ। सारे बोलिए मेरे पीछे, इस लई ਇਸ ਲਈ तौबा करो, ਤੋਬਾ ਕਰੋ मुड़ो। ਅਤੇ ਮੁੜੋ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इस लई तौबा करो अते मुड़ो। मुड़ो। हाँ जी, अगे। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। भई तुहाडे पाप मिटाए मिटाए जान। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सानू की करना होएगा? अपनी जिंदगी दे विच अपने पापां तो तौबा करनी पैनी आ, तां कि तुहाडे पाप जिहड़े आ की होण? मिटाए जान। अज एक इंसान दी जिहड़ी किताब है, जिन्नी देर असीं तौबा नहीं कर लेंदे, उस तो पहलां दी जिहड़ी साडी जिंदगी है, साडी किताब जिहड़ी है वो पापां दे नाल भरी पई है। पर असीं जदों तौबा करदे हां ते तुहाडे वो किताब जिहड़ी पापां दे नाल भरी पई है, ਉਹਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह जी अपने खून दे द्वारा मिटा दिंदे ने। हालेलुया। अपने पवित्र लहू दे द्वारा ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ किताब पापां दे नाल भरी पई सी ਉਹਨੂੰ परमेश्वर ने साफ कर दिता है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जिवें वचन दे विच ਅਸੀਂ पढ़िया, इस लई तौबा करो ते मुड़ो, भई ਤੁਹਾਡੇ पाप की होण? ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। मिटाए जान। हाँ जी, अगे। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ। ਵੇਖੋ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? सुख दे दिन आने आ परमेश्वर दे हजूरों। हालेलुया। और ये परमेश्वर दा वचन है ना जेड़ा, ये सचमुच एकमात्र सच्चा है ते सानू सिद्ध ते संपूर्ण करने वाला वचन है। हालेलुया। आइए वचन च पढ़ांगे रोमिया, और इस लास्ट आयत नूं पढ़ के असीं समाप्ति दे वाल जावांगे। रोमिया
4 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 7 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਖਿਮਾ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਖਿਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਧੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? क्षमा हो गए ने। हालेलुया। वो धन लोग ने जिन्हां दे पाप जड़े आ ओ माफ हो गए ने। हालेलुया। हां जी अगे जिन्हां दे पाप ढके होए हन, जिन्हां दे पाप परमेश्वर ने ढक लए ने। हालेलुया। 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 हां जी अगे पढ़िए। धन है ओ पुरख जिहदे लेखे विच प्रभु पाप ना गिणेगा। हालेलुया। परमेश्वर दे वचन दे विच पढ़िया कि धन ने ओ लोक जिन्हां दे विखे प्रभु यीशु मसीह कोई भी पाप नहीं गिनेगा। हालेलुया। हर किसी दा भैणों दे भराओ न्याय होना। एक दिन परमेश्वर दे सिंहासन दे सामने खलो के प्रभु यीशु मसीह ने तुहाडा न्याय करना है। हालेलुया। न्याय होना है तुहाडा और धन होवोगे उदों तुसीं जदों प्रभु यीशु मसीह तुहाडे विखे कोई भी पाप नहीं गिनेगा, क्योंकि परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, पर उन्हां दी जिंदगी बदलदी क्यों नहीं है? क्योंकि वचन तो वो जाणू नहीं हुए। हालेलुया। वचन सिक्ख्या नहीं है। जदों वचन सिख के कोई काम करोगे तां सारी उम्र सारी लाइफ दे विच तुसीं अपना जीवन पाप दे विच ग्रस्त नहीं करोगे। हालेलुया। इस करके भैणों ते भराओ कोई भी काम करना है ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि वो सारे तुहानू पापां तो शुद्ध करे और तुसी परमेश्वर दे विच मुफ्त दे विच धर्मी गिणे जाओ। हालेलुया। और प्रभु चाहुंदा है कि तुहाडे सारे पाप मिटावे। परमेश्वर चाहुंदा है कि तुसी धन हो जाओ और परमेश्वर चाहुंदा है कि जदों न्याय दा समय आवे तां वो तुहाडे विच कोई भी पाप ना देखे, कोई भी पाप ना गिणे। हालेलुया। किन्ने लोग ने जिहड़े इस वचन दे जिहड़ा असीं पढ़िया है वचन इहदे उत्ते चलणगे और इस वचन दे उत्ते चल के इस वचन दे वर्गे बन जाणगे। हालेलुया। क्योंकि जिन्ने इस वचन नूं मनदे ने, जिन्ने इस वचन दे हुकमां ते चलदे ने, उन्नियां दे नाल परमेश्वर हो के आप काम करदा है। क्योंकि वचन दे विच लिखिया जिथे 2 या 3 मेरे नाम च इकट्ठे हुंदे ने और ये विश्वास करदे ने कि परमेश्वर मेरा मुक्तिदाता है और परमेश्वर मैनू माफी दिंदा है, परमेश्वर मैनू जीवन दिंदा है,
ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੜੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ।